Satu, dua, satu. إلى حضرة مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر النبي وبسر الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فضيلة سيدنا رسول الله ومن أبن الله وأنصاره ورسول الله والمهاجر مع رسول الله رسول الله المهاجر محمد بن عيسى ثم إلى سيدنا بقي محمد محمد وعلي وعلوي وصله وفرعه ثم إلى الحبيب علي محمد الحبشي ووالدينا ووالديه وأمواتنا وأمواته وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشرف بدر في الكون أشرار. يا ربي صل على محمد أشرف. ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الله أدى الشفوق روح الله أنت حبيبي نبي الله أنت مرادي السلام عليك يا رسول الله هاي نبي يكمت محمد رسول رحمة سبستا malam ini kami berkata Assalamu alaik ya Rasulullah limpahkan kami wahai Tuhan kami rahmat fadilah di pangkuan kami untuk melenyapkan hati yang bagus. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Kami memohonkan kepada Rabbi harap naungan berkah Habibi ya Rasul
رسول الله من جميع البلاء والعذاب والكرناء السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهداني قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك سفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والله سلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الحكمة وضع عليها علمه ووصدهم من فائد الملة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة أزلية لخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها أناف الوجود ودرست العوالم بتراث التكليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في
في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب بفضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا وترقى في حسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حظته العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان إن نشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آية في ذكر حكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان عما تضمنه جنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتدوم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. أشهد أن سيدنا محمدا العبد الصالح في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه وسلم. أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بظلمة الجهد للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية بمواد خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتسبها المصلي عليه صلاة يتسبها المصلي عليه صلاة يتسبها المصلي عليه فينبسط بقلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله بحسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكرمه وتبيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أقدر أكوان بنشر ذكرى نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيت النبي يا أهل الصفا والهدى
بخت من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا ربي يمشي في صباح ومساء يحصل مطالبه وما كان يرجى والله ما حبكم يا هلا يا هلا يا هلا بالشفاعة من المختار في يوم لقيا ولصلوا على من حبه الله وسمى ختم الرسول والعلم علما وأسماء خبيري يا نساي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب طمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت آياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، فحين قرب أوان ودء هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد، وألسنة الملائكة بالتبصير للعالمين ندعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. والقدرة كشفت بناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة
الأمة أن يحضر عند وديه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومسارقة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. أشرق البدر
حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أسد الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكان أخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلوا ورفقا والرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا يخلق السر والمقدم على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلا والأمر الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق هيبة القوية التي ترتعد منها غرائز الأخياء من البرية ومن نشد به تعطرت الطرق والمنازل وبعرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل هو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب والشريف والعلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى وجهها قد على جسمها بعماله وقد يمسل قلب بدليل ما أفاده العلم الوقائع للنبي كريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عندنا الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر خلقك ما يسر تقديم فعلي والصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم وأزواجكم وأولياء من أمتكم وأمتكم أجمعين. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا ويخطب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة ولا بعزته تأتي الرحل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأصرف الوسائل التي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستوضع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من
موازن القرب ومدهر قاسم أمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أنواعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم بركته والشريف بشهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وواطنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعظم راية الدين القويم في جميع الأوطان منشورة ومآلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واصرف اللهم غربة المغروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي خرس المكين من الذنوب والخطايا وأظن في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormati para habaib, para ibu syarifah, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang sudah hadir di tempat ini, wabil khusus yang ulun hormati, yang kita muliakan bersama, guru kita Habib Husin bin Anis Al-Jufri, pengasuh majelis Al-Khairat,
yang ulun hormati dan yang kita muliakan bersama Habib Ali bin Husin Al-Hamid. Alhamdulillah beliau hadir di tempat kita malam ini. Yang ulun hormati, yang kita muliakan bersama yaitu guru kita Habib Ali Idrus. Para alim ulama, tokoh agama yang tidak bisa menyebutkan nama-namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun lawan sampeyan sabar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufiknya sehingga kita dapat berjumpa, bertatap muka sekaligus silaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini ataupun saudara-saudara kita yang hanya bisa mendengarkan di rumah, mudah-mudahan berkat Maulid ini semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, jiran kita, semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir hayat kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ulun tidak terpanjang-panjang. Terima kasih kepada para dermawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyisihkan hartanya baik berupa dana maupun tenaga dan pikirannya. Ulun pribadi dan saudara ulun Guru Yudiani, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan pian-pian beredar sehingga tercapailah acara pada malam hari ini. Mungkin hanya ini yang Allah sampaikan. Semoga apa yang pian sumbangkan untuk acara ini mudah-mudahan Allah memberi balasan yang berlimpah pula dan selalu berkah dalam hidupnya, murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan saudara kita Ustadz Sufyan Suri. Lalu acara inti yaitu ceramah agama yang nantinya akan dibawakan oleh guru kita yang mulia Habib Husin Al-Jufri. Hanya ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق وما زادهم إلا إيمانا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya acara inti yaitu ceramah agama yang akan dibawakan guru kita oleh Habib Husin Al-Jubri, Habib Husin bin Abdul Al-Jubri. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan nahnu lahu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفلا أحدكم أفلا يخطو أحدكم إلى المسجد فيتعلم فيقرأ عليه الكتاب فيقرأ آيتين من كتاب الله وهو خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن إعدادهن خير من الإبل. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di langgar, di musola, yang tujuan kita tidak lain adalah untuk mengagungkan Allah, memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan, yang balasan itu terlimpah atas seluruh keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah atas junjungan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang kelak akan diakuinya. Jadikanlah kami termasuk golongan yang akan diselamatkannya. Jadikanlah kami termasuk rombongan yang akan masuk ke dalam telaga, yang beliaulah yang akan memberikan gelas-gelas, di mana pada hari tersebut tidak ada pertolongan kecuali dari Allah yang diamanatkan kepada Rasulnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak berpanjang lebar, waktu yang terus berjalan, satu kemuliaan kita dapat duduk dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang ingin duduk di acara-acara seperti ini, tetapi Allah tidak memberikan taufik kepada mereka hingga langkah mereka terhalang untuk mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kebaikan yang paling baik di muka bumi ini kecuali mengenang, mengingat, menyebut, membesarkan nama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai pengarang daripada Maulid Al-Habsyi namanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan masyikama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini kecuali majelis maulid yang dapat melapangkan segala kesusahan manusia. Zawagat taubatik yal ashi idza baltatuk. Wahai kalian orang yang telah banyak bermaksiat kepada Allah, wahai kalian orang yang telah berlumuran dosa dalam kehidupannya, sekaranglah waktu kalian untuk bertaubat. Zawagat taubatik yal asya sarid idza baltahu. Wahai kalian orang-orang yang telah jauh dari Allah, dari Rasulullah, sekaranglah waktu kalian untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Zawagat, waktu yang seperti ini, zajama, perkumpulan yang seperti ini, la syak, tidak ada keraguan di dalamnya, tughfar bihi jami'ul dzunub. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan, menurunkan maghfirah, menurunkan pembebasan hingga mereka yang senang dengan acara-acara kebaikan khususnya dalam memperingati Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka akan mendapatkan satu karunia yang sangat besar. Yang ini karunia Habib sampaikan di setiap majelis. Mudah-mudahan semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ya Allah
meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Yang kalau sudah dapat husnul khatimah, maka orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang di akhir umurnya dia mendapatkan karunia dari Allah, yang nama karunia tersebut adalah husnul khatimah, meninggal dalam keadaan semua amalnya memberi manfaat kepada dirinya di saat dia tidak lagi berada di alam dunia. Husnul khatimah, dia meninggal dalam keadaan amalnya memberi manfaat kepada dirinya setelah dia tidak ada lagi di atas muka bumi tersebut. Pian kalau sudah husnul khatimah, sholat pian bermanfaat. Pian kalau sudah husnul khotimah, anak-anak pian yang pian sekolahkan di pondok pesantren, anak tersebut memberi manfaat. Pian yang mengaji, mendengarkan maulid, mendengarkan qasidah, mendengarkan bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan, apabila pian meninggalnya husnul khotimah, semua amal kebaikan tersebut memberi manfaat kepada diri pian. Tapi sebaliknya, kalau pian meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, umurnya ketika dihitung lebih banyak maksiat daripada kebaikan. Su'ul khatimah itu orang yang umurnya ketika hidup lebih banyak jahatnya daripada baiknya, maka orang tersebut akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau sudah su'ul khatimah, maka segala-galanya pun tidak akan memberi manfaat kepada diri mereka. Sembahyang pian kada dapat menolong dengan pian, sedekah pian tidak dapat memberi pertolongan kepada pian. Semuanya dari kebaikan yang pian lakukan ketika kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, semuanya tidak dapat menolong dengan diri kita. Makanya perbanyaklah melakukan kebaikan supaya di akhir umur kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah dan su'ul khatimah ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pian sangka orang yang dimakamkan di pemakaman muslim, orang yang dikafani, dimandikan, disolatkan sesuai dengan syariat muslim, dia itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, belum tentu. Yang tahu orang tersebut meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah, yang pertama tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang tahu dengan keadaan tersebut adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga yang mengetahui kita itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah keluarga-keluarga kita, orang tua kita yang memiliki hubungan kekerabatan dan darah dengan kita. Ketika yang mana mereka telah meninggal dunia, kemudian kita meninggal, niscaya kita tidak akan dapat bertemu dengan mereka disebabkan su'ul khatimah tersebut menimpa atas diri kita disebabkan banyaknya dosa yang kita lakukan. Berapa banyak diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Dzikrul Maut tentang seorang yang meninggal dunia, kemudian dia didatangi oleh roh-roh, arwah-arwah orang yang telah terdahulu daripada dirinya dan bertanya, bagaimana kabar keluargaku fulan, bagaimana kabar temanku fulan, bagaimana keadaan tetanggaku fulan. Maka diceritakanlah perihal-perihal tersebut oleh orang yang baru mati tadi, hingga dia bertanya tentang satu nama.
bagaimana kabar teman kita yang ada di sana, maka roh orang yang baru meninggal barusan tersebut ketika ditanya nama orang yang dikenalnya bersama-sama, dia berkata, bukankah orang itu lebih dahulu meninggal daripada diriku? Maka roh-roh yang ada di dalam kubur terkejut karena sesungguhnya mereka tidak dipertemukan oleh Allah dengan roh temannya tadi, disebabkan temannya telah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang senang dengan maulid Nabi, pian yang berjuang dengan Nabi, pian yang telah mengeluarkan harta, pikiran, tenaga untuk membesarkan syiar Islam dalam memuji Nabi. Kita berharap Nabi Muhammad menjadi penolong. Kita berharap Nabi Muhammad menjadi orang yang memperhatikan. Kita berharap Nabi Muhammad menjadi jalan keselamatan yang dengannya segala kesalahan dan dosa kita berkat didampinginya kita oleh Nabi Muhammad, Allah akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita tersebut. Orang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, orang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dia harus mengerjakan 5 perkara. Dia harus punya amalan 5 amalan. Dia harus suka melazimkan kelima hal tersebut. Supaya apa? Supaya nanti dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama dikatakan di dalam kitab tersebut, orang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dia harus mulazamatu fi talibil ilmi. Dia harus menjadi orang yang senang dalam menuntut ilmu. Dia harus menjadi orang yang senang dalam hadir di majelis ilmu. Man mata fi talabil ilmi mata syahida. Siapa orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, siapa orang yang meninggal dalam keadaan sebagai penuntut ilmu, maka dia akan meninggal dalam keadaan mampu bersaksi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang senang dengan ilmu, yang gairah dengan ilmu. Tidak ada kemuliaan di dunia ini yang Allah turunkan melebihi daripada kemuliaan ilmu. Tidak ada warisan yang diturunkan dan diwariskan oleh nabi-nabi sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, kecuali itu semua adalah perkara-perkara ilmu. Innamal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin yuwarithul ilma. Tidaklah para nabi-nabi itu mewariskan dinar dan dirham, melainkan yang menjadi warisannya adalah perkara ilmu semata. Tidak ada yang lain. Semuanya berhubungan dengan ilmu. Semuanya tentang kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Semuanya menceritakan kebesaran tentang fadilah dan ganjaran bagi orang yang senang menuntut ilmu. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang bunyi hadis tersebut, uslubul ilma talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa ala kulli muslimat. Sesungguhnya menuntut ilmu ini adalah perkara yang diwajibkan bagi muslim yang laki-laki dan muslim yang perempuan. Berapa banyak di antara kita yang suka meremehkan masalah ilmu.
Berapa banyak di antara kita yang acuh tak acuh dengan ilmu. Berapa banyak di antara kita yang tidak berhajat dengan ilmu. Padahal ilmu ini kata Imam Syafi'i kunci kebahagiaan dunia dan kunci kebahagiaan di akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa pengen senang dunia maka kejarlah dia dengan ilmu. Faman aradal akhirah, pengen senang di akhirat, kejarlah juga dengan ilmu. Waman arada bainahuma, pengen keduanya, ambillah juga keduanya itu dengan ilmu. Belajar, mengerti tentang ilmu, mempelajari tentang pelajaran-pelajaran agama. Berapa banyak di antara kita yang meremehkan, menyepelekan, menganggap bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang tidak ada nilainya. Berapa banyak di antara kita yang tidak mengerti tentang tauhid. Berapa banyak di antara kita yang tidak belajar ilmu fikih. Berapa banyak di antara kita yang masalah sholatnya pun kadang-kadang rukun-rukun dalam sholatnya mereka tidak mengerti. Menunjukkan bahwa agama ini hanya simbol pada diri mereka, bukan keyakinan yang sesungguhnya. Agama ini hanya sekedar status. Agama ini hanya sekedar status yang diturunkan oleh ayahnya kepada dirinya. Dan itu disebabkan mereka acuh dan tidak berhajat dengan ilmu-ilmu agama tersebut. Sampai-sampai ada sebuah cerita. Ada sebuah riwayat cerita yang terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi Musa menceritakan hal ihwalnya kepada Nabi Musa. Wahai Musa, aku datang kepadamu menceritakan tentang hal yang terjadi pada diriku dan aku berharap engkau mau berdoa mendoakan agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Maka Nabi Musa berkata, dosa apa yang kau lakukan? Dosa apa yang kau perbuat? Dosa apa yang kau kerjakan sehingga kau menjadikanku sebagai orang yang memintakan kepada Allah agar Allah mau mengampunimu? Maka dijawab oleh wanita tersebut, sesungguhnya aku malu menceritakan dosa tadi. Aku malu menceritakan dosa tadi, wahai Musa, karena dosaku ini, wahai Musa, mungkin tidak dilakukan oleh orang sebelumku dan bisa jadi dia tidak akan dilakukan oleh orang setelahku. Ini dosa, wahai Musa, di dunia ini mungkin hanya aku saja yang melakukannya, tidak ada orang lain yang melakukan dosa tersebut. Maka Nabi Musa berkata, ceritakan dosamu. Kalau engkau mau menceritakan dosamu, maka aku akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahanmu tersebut. Maka berceritalah perempuan ini akan perbuatan dosa yang dilakukannya. Dia berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku 20 tahun yang lalu telah menikah dengan seorang pria. Kemudian pria itu meninggal dunia dan dari pernikahanku dengan pria tersebut aku mendapat seorang anak. 20 tahun kemudian, wahai Musa, anak tersebut menjadi besar. Maka ketika dia telah dewasa, aku dapati kemiripan pada wajah suamiku yang terdahulu ada pada rupa putraku, wahai Musa. Aku dapati kemiripan wajah suamiku menempel, terletak pada wajah dan rupa putraku, wahai Musa. Maka ketika aku melihat wajah putraku seperti wajah suamiku yang terdahulu, timbullah hasratku, bangkitlah gairahku, hingga aku melakukan hal yang dilarang oleh Allah dengan putraku sendiri, wahai Musa.
Aku tidur dengan putraku. Berkali-kali aku melakukan hal tersebut hingga hamillah diriku hasil hubungan dengan putraku tersebut. Setelah kandungan ini 9 bulan wahai Musa, aku merasa khawatir bagaimana keadaanku, bagaimana jikalau masyarakat tahu. Seandainya mereka bertanya, niscaya mereka akan bertanya siapa pelaku yang menyetubuhimu tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu, datanglah setan kepadaku wahai Musa. Setan berkata, kalau engkau ingin selamat, bunuhlah putra yang akan lahir dari kandunganmu. Maka ketika janin itu lahir, aku segera membunuhnya. Aku menutup lubang nafasnya hingga bayi yang asalnya merah kini menjadi biru karena tidak bisa mengeluarkan nafas yang ada dalam rongganya. Setelah bayi tersebut meninggal, setelah janin tersebut mati, maka aku berpikir kemana aku akan menguburkan janin tadi. Dalam keadaan kalut, setan selalu membisikkan kepadaku, jangan kau kubur di tempat ini, jangan kau kubur di tempat itu, karena sesungguhnya dikhawatirkan kalau kau kubur tersisa bau busuknya, maka orang akan membongkarnya, maka akan ketahuanlah belangmu dan belang putramu tersebut. Maka aku menjadi bingung untuk kedua kalinya. Aku bertanya kepada setan, bagaimana jalan keluarku, apa yang harus aku lakukan. Maka setan berkata, siapkan api, kemudian rebuslah air hingga ketika air itu telah panas dengan panasnya yang tinggi, janin yang telah mati tadi masukkan ke dalamnya. Biarkan dia hancur dengan panasnya air. Jikalau airnya berkurang, tambahilah terus menerus supaya melepuh dan luluh daging, tulang, dan seluruh yang ada pada tubuhnya. Kemudian jikalau dia sudah hancur, hiruplah air tersebut sedikit demi sedikit hingga air tadi kembali ke dalam perutmu. Di mana dia kau lahirkan, sembunyikan pula dia di tempat tersebut. Aku lakukanlah apa yang diperintahkan oleh setan kepada diriku. Aku lakukanlah apa yang diperintahkan oleh setan kepada diriku hingga ketika air tersebut habis, timbullah penyesalan di dalam dadaku. Timbullah penyesalanku, maka aku datang kepadamu wahai Musa, apakah ada jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa tersebut? Maka dikatakan oleh Nabi Allah Musa, sungguh celaka engkau. Sungguh engkau wanita durjana, sungguh engkau wanita sial, sungguh engkau adalah wanita yang telah menjadikan kami Bani Israel tersiksa hingga beberapa tahun ini Allah murka dan tidak menurunkan hujan di negeri kami. Itu semua adalah engkau penyebabnya. Maka larilah wanita itu dalam keadaan hancur hatinya. Larilah wanita itu dalam keadaan terhina hingga ketika wanita itu telah jauh, turunlah Jibril datang kepada Musa dan berkata, sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhan seluruh manusia menciptakan, mengucapkan salam. Maka dijawablah oleh Musa akan salam daripada Tuhan tersebut. Kemudian Jibril berkata, wahai Musa, ketahuilah engkau bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa wanita yang tadi datang kepadamu. Maka Nabi Musa berkata, bukankah itu dosa yang besar? Bukankah itu dosa yang tidak dapat dibayangkan? Bukankah itu dosa yang hampir-hampir tidak ada orang yang mampu untuk melakukannya? Mengapa begitu mudah Allah mengampunkan dosa tersebut?
Maka dijawab oleh Jibril, karena dosa itu di sisi Allah adalah dosa yang kecil. Akan tetapi aku dapati dari kitab-kitab sebelummu, kitab-kitabnya Ibrahim, kitab-kitabnya Nuh, kitab-kitabnya Sis, Allah sesungguhnya tidak akan memberikan ampun kepada seseorang yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu oleh Allah, tetapi dia menyia-nyiakan waktunya tersebut. Ma'a'dhamu bidzanbin indallahi min jahalati ahli. Sesungguhnya tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah kecuali kebodohan yang menghinggapi satu keluarga menempel kepada suaminya hingga akhirnya ketika sang suami kepala rumah tangga tersebut tidak mengetahui ilmu agama, maka otomatis istri dan anak-anaknya pun tidak akan paham dengan ilmu agama. Berapa banyak di antara kita yang tidak mengerti ilmu agama? Berapa banyak di antara kita yang menganggap remeh alim ulama? Berapa banyak di antara kita yang melihat tuan guru dengan sebelah mata? Berapa banyak yang kita telah Allah beri kemuliaan dengan adanya guru-guru di sekitar kita, tetapi kita tidak pernah memanfaatkan guru-guru tersebut. Dosa apa yang menjadikan kita ingin tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dosa apa yang telah menjadikan Allah begitu murka dan benci terhadap diri kita? Pian urusan ilmu ini bukan urusan sembarangan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan satu amalan tapi dia tidak didasari amalan tersebut dengan ilmu, maka seluruh amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi sholatnya, rugi puasanya, rugi ibadahnya, rugi berkumpulnya, disebabkan dia meremehkan perkara-perkara ilmu. Pian kalau ada majelis taklim, pian duduk di dalam majelis taklim tersebut. Ulun beb bukan gak mau duduk di majelis taklim. Ulun haur, saya sibuk, saya cari makan buat anak istri, saya repot, saya capek, saya ada kewajiban beb anak istri saya, siapa yang kasih makan? Dia menjadikan pekerjaan sebagai halangan untuk menuntut ilmu. Farido ba'dal farido tolabul halal. Betul. Menuntut nafkah adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah, tetapi ada yang lebih wajib daripada menuntut nafkah tersebut. Apa? Belajar tentang tata cara bagaimana mendapatkan nafkah yang halal. Tidak cukup halal, tetapi dia juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Berapa banyak di antara kita yang tidak mengerti masalah muamalah. Pian ada Ustaz Syarqawi, pian ada Habib, ada Astagfirullahaladzim, ada Habib Alwi. Ini pian ada tuan guru, Pak. Pian tinggal tanya, pian datang ke pondok Guru Fadli, pian tanya, guru saya mau tanya guru. Guru ulun ini kadada modal. Ulun ada rumah, ini ada sertifikat, ulun mau pinjam dengan bank, bagaimana urusanku dengan bank, apakah ini dibolehkan secara agama atau tidak, atau ulun mau datang sama orang kaya, ulun titip ini sertifikat, ulun pinjam 100-200 juta, nanti kalau ada hujungan ulun kasih lebihan ataukah boleh, ulun sebelumnya sudah bercerita tentang labanya. Ini semuanya diurus aturannya di dalam permasalahan-permasalahan agama. Ulun berisi tanah sawit, itu tanah sawit ulun kelolakan lawan orang. Kalau ulun panen berapa yang harus ulun keluarkan. Ini sawit ulun, kadang-kadang ulun yang mengairinya, tapi lebih banyak hujan yang menghujaninya. Bagaimana hukumnya di dalam agama? Habib ulun kerjanya bengkel, ulun kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Apakah ada haknya Allah, ada haknya Rasulullah di dalam pekerjaan ulun? Coba orang mau bertanya masalah
masalah ini dengan alim ulama, niscaya Allah berikan keberkahan di dalam hartanya. Pak, pian urusan kerja ini bukan urusan kecil, Pak. Ini pemakan, kata orang Banjar, ini pemakan, Pak. Yang pian dapatkan dari titik peluh pian tersebut itu pasti pian bawa pulang, dan apabila ini pian julung kepada anak, kepada istri pian, dia akan merupakan uang pian tersebut dengan beras, makanan, dan yang lain-lainnya. Kalau sumber yang dibawanya ini adalah sumber yang tidak ada keberkahan, bagaimana beras yang dimasak itu akan memiliki keberkahan? Kalau sudah ini dimakan, sisanya dibuat jajan, dimakan oleh anak-anaknya, dimakan oleh keluarganya, dikonsumsi oleh orang seluruh yang ada di rumahnya, sedangkan dia tahu bahwa ini rezeki tidak ada keberkahan di dalamnya. Habib tahu dari mana rezeki saya tidak ada keberkahan. Sabar pian, habis gini pian tahu di mana rezeki kita itu berkah atau tidak berkah. Ketika semua ini sudah kita konsumsi, apa kata Rasulullah? Sa'at abah, uang itu kalau tidak berkah, mau tidak mau asab jawarihu, karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Tubuhnya ini akan lebih senang dengan perkara yang tidak baik daripada dengan perkara-perkara yang baik. Aliman aulam ya'lam, dia tahu dengan perkara tersebut ataukah dia tidak tahu, yang jelas siapa yang tidak menuntut ilmu agama dengan benar, jangan harap Allah akan berikan keberkahan pada rezekinya. Apa yang terjadi? Anaknya malas sholat, anaknya tidak bisa ngaji, anaknya diajak ke langgar berat, abahnya untuk melakukan kebaikan sulit. Apa penyebab itu semua? Tidak ada keberkahan pada masalah rezeki yang dijadikan makanan bagi dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan seluruh keluarganya. Ada berkahnya? Tidak ada keberkahan. Makanya diseru untuk menuntut ilmu, diseru untuk duduk di majelis ilmu. Rasulullah turun ini bukan cerita maulidnya, tetapi apa yang ditinggalkannya. Rasulullah memerintahkan kita supaya kita menjadi penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, satu jaminan dari Rasulullah, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua dikatakan oleh para ulama, orang yang ingin meninggal husnul khatimah, mudawamatu an salatil khamsi, dia harus membiasakan salat yang 5 waktu. Man hafadha ala haula'i shalawat asya khaira wa mata khaira, orang yang memelihara perkara salat 5 waktu, hidupnya nyaman, meninggalnya pun akan dikasih kenyamanan oleh Allah. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana pengaruh makanan yang tidak ada berkah itu mempengaruhi hati kita? Kasihan Beb masih kecil. Biar aja pipai kainainya ganal tahu-tahu sorangnya masalah ibadah. Jangan dibangunkan, inya masih uyuh. Dia remehkan masalah perintah yang wajib yang Allah tekan kepada setiap manusia. Tidak ada satu perintah yang paling utama di sisi agama melebihi perintah sholat, hingga Allah perintahkan Nabi untuk langsung menghadap kepadanya. Tidak ada satu perintah di dalam urusan agama yang lebih utama daripada urusan sholat, sampai-sampai Nabi dipanggil untuk langsung berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu imaduddin, sampai-sampai ketika Nabi turun, Nabi langsung mengikrarkan bahwa sholat ini adalah dia tiang bagi agama yang kita yakini. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikannya, mengerjakannya,
dia telah menegakkan agama tersebut. Siapa yang meninggalkannya, faman tarakaha faqad hazamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, dia merobohkan agama. Apakah kita termasuk golongan yang merobohkan agama? Itu kita saja yang tahu bagaimana dengan agama kita. Berapa banyak agama itu dirobohkan di dalam rumah kita oleh anak kita. Berapa banyak agama itu dirobohkan oleh istri kita. Berapa banyak agama itu bahkan kita ikut andil untuk merobohkan agama tersebut dengan jalan tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu. Berbondong-bondong menghiasi masjidnya, berbondong-bondong membangun musolanya, tetapi kebanyakan di kampungnya adalah orang-orang yang merobohkan agama tersebut. Ya Allah, tidak ada satu dosa yang paling besar yang diintai di dalam kubur melebihi besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu fil qabri as-shalah. Pertama kali yang akan ditanya oleh Munkar Nakir setelah dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan talqin. Dosa pertama yang akan ditanya, dosa meninggalkan sholat. Berapa banyak kau meninggalkan sholat? Berapa banyak kau tinggalkan sholat pada umurmu? Berapa banyak Allah memberikan umur kepada dirimu? Berapa banyak umurmu? 63 tahun. 63 tahun kurangi 15 tahun bagi laki-laki dan 10 tahun bagi perempuan ketika dia balik. Sisa berapa? Berapa sholat yang kau tinggalkan? Ulun haur, ulun begawe, ulun ini, ulun itu, ulun luyuh, ulun ini. Dia memberi jawaban. Satu rakaat yang ditinggalkan mendatangkan satu ular yang akan melilit tubuhnya tersebut. Jangan pian pikir ini cerita, Pak. Jangan pian pikir yang Habib sampaikan ini hanya cerita hayalan. Berapa banyak Allah menunjukkan keadaan jenazah yang ketika digali kubur-kubur mereka tidak tersisa apapun kecuali kesakitan, kengerian. Bahkan kita yang hidup ini pun jika melewati kuburan-kuburan tersebut seperti ada rasa takut, ada rasa merinding. Apa penyebabnya? Karena di bawah kubur tersebut terjadi siksa menyiksa yang dialami oleh mereka yang telah tiada. Jangan pian sangka ini kisah saja, bukan. Ini Al-Quran, ini hadis Nabawi, ini semua riwayat-riwayat yang Nabi sampaikan supaya kita menjaga. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ketiga yang menjadi penyebab orang meninggal husnul khatimah, khawatir. Ada kekhawatiran di dalam hatinya. Bisa jadi aku ini meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Amina ayyuslaba imanuhu fil maut illa sulibalah. Siapa orang yang merasa bahwa dia akan aman ketika akhir umurnya, maka Allah akan mencabut keimanan dari dalam hati orang tersebut. Apalagi dia tidak pernah memikirkan bagaimana akhir umurnya. Terserah saja, sudah hendak mati baikkah, mati kada baikkah, lain urusanku jua, biar aku mati kayak itu saja. Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah memikirkan keadaan tersebut. Orang yang acuh tak acuh terhadap kematian, dia akan merasakan keimanan yang dihilangkan sebelum datangnya kematian itu kepada dirinya. Pian tidak tahu yang namanya kematian. Hanya Rasulullah yang ditampakkan tentang ngerinya kematian. Hanya Rasulullah yang diberi pengetahuan tentang dahsyatnya kematian. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengatakan tidak ada satu kejadian yang paling ngeri di muka bumi melebihi ngerinya kematian yang akan datang kepada setiap manusia. Orang tua kita telah merasakan kengerian tersebut.
keluarga kita telah merasakan kengerian tersebut, tapi ingatlah kengerian itu akan datang kepada kita. Orang yang diambang umurnya, dia akan bertemu dengan malaikat Israel, dia akan bertemu dengan iblis dan sekutu-sekutunya, dia akan bertemu dengan dirinya, dia akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengannya. Kalau dia tidak mengetahui bagaimana jalan kebaikan itu datang kepada dirinya, maka sungguh iblis akan merebut keimanan itu hingga meninggallah kita tanpa ada lagi iman di dalam hati tersebut. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang masalah mati, maka Nabi berkata, janganlah kalian bertanya tentang hal tersebut, karena tidak ada yang lebih ngeri bagi manusia. Dikisah membayangkan matinya saja tidak mau kita, membayangkan matinya saja kita ini tidak mau, tapi ingat itu pasti terjadi akan diri kita. Nabi ketika ditanya perkara ini, dia tarik kedua selendang yang menutupi kedua bahunya dan berkata, akhfaf min dzakil maut kasalatu mi'ati darbatin bisayfin, paling ringan, paling lemahnya malaikat mencabut, kata Nabi, rasa kematian itu seperti orang yang ditusuk dengan 300 pedang secara bersama-sama kepada tubuhnya. Di Angsana sopir dilindas-lindas, itu masuk berita, sopir dilindas. Andak-andak orang di situ Pak, ada yang besi motor Innova, lindasakan orang di situ. Ada kawan bayangkan kita, itu dilindas pakai tronton, pakai PS. Aduh, pecahlah kepalanya, pecah kepalanya. Itu ada orang dibacok, tangannya hampir putus. Dibacok itu berapa? Celurit yang buat bacoknya itu berapa? Satu cuman. Orang yang menghadapi kematian 300 celurit disiapkan untuk memotong-motong tubuh orang tersebut. Itu rasanya saja yang Allah rasakan. Pian bisa membayangkan berapa banyak manusia yang di akhir umur lidahnya keluh, tidak dapat mengucap 2 kalimat syahadat karena sakitnya rasa kematian tersebut. Pian jangan macam-macam, ini urusan. Ini akan terjadi kepada setiap manusia. Kalau anak kecil, dia tidak membedakan siapapun. Tidak kecil, tidak besar, tidak tua, tidak muda, tidak muslim, tidak non-muslim, tidak laki, tidak perempuan. Kalau yang namanya mati, akhfaf, kata Rasulullah. Paling lembutnya 300 pedang yang ditusukkan. Paling jahatnya tidak mampu dibayangkan. Sampai-sampai kata Nabi, lau sya'ratun min syu'aril mayyit wa dha'al alal ardi lahzab. Seandainya aku diperbolehkan oleh Allah, aku cabutkan kalian satu helai rambut daripada orang yang mati. Waktu dicabut, waktu sakit-sakitnya, aku cabutkan satu helai, kemudian satu helai rambutnya ini aku letakkan di atas bumi. Kalian akan melihat bumi itu bergetar karena rasa takutnya dengan kematian yang akan dihadapi oleh manusia. Yang keempat, orang yang ingin husnul khatimah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan sampai ulun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini pian harus doa terus sama Allah. Kalau tidak berdoa tidak bisa. Yang kelima, yang terakhir supaya tidak terlalu panjang, hubbu ala Muhammadin wa alih. Pian harus punya kecintaan sama Nabi Muhammad, sama keluarga Nabi Muhammad. Orang yang ingin husnul khatimah, kuncinya cinta Nabi Muhammad, cinta dengan keluarga Nabi Muhammad. Insya Allah pian akan diberikan oleh Allah satu kematian yang indah, yang nama kematian tersebut adalah husnul khatimah. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa ataupun silakan kepada Habib.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa fatil abdani wa shifaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimah bis-syahadah. Ya Allah bid'a'wa mujabah wal arshi muhtahaba. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Malam ini kami berkumpul di tempat ini memuji, berbahagia, bergembira ya Rabb atas kelahiran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkah dan jah Habibuna Muhammad, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami banyak dosa ya Allah. Dosa-dosa kami tidak mampu kami bersihkan dengan ibadah kami ya Allah. Hanya syafaat Habibuna Muhammad yang kami harapkan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapat syafaat dari Habibuna Muhammad ya Allah. Ya Allah, berilah syafaat Habibuna Muhammad untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dengan barakah, dengan jah, dengan karamah Habibuna Muhammad ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang beriman ya Allah, yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, hindarkanlah kami dari segala kesulitan kehidupan ini ya Allah, dengan barakah, karamah dan jah Nabi-Mu ya Allah. Mudahkanlah segala kehidupan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tanamkanlah kecintaan kepada Habibuna Muhammad di hati kami ya Allah. اللهم يا عظيم السلطان يا قادم الإحسان دائما يا ميقاتنا الجود يا واسع العطاء يا خافي اللطف جميل الصنع يا حليم لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل العصر ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل ما خيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم بحق سيدنا محمد وبجاه سيدنا محمد احرسنا بإنك لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت ثقاؤنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلي وأصحابه وذريته وبارك وسلم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.